ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ, ਫੇਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਹੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। अन्नदाता किसी कारण इन्हां नूं कहा जाता है, फूड गॉड्स। जे किसानां दे नाल ही ये सब आपां करांगे, सरकारां ही किसानां नाल ये सब करनगियां ते भुक्खा मर जूगा जी इंडिया सारा ही। आपां बहुत निडर हाँ जी, ये हमेशा तो बहुत निडर कौम आ और बिना किसी तो डरे हमेशा अपने हक्कां लई लड़दी रही आ। सो शायद तां सरकार दा नज़रिया। दिल्ली च पिछले करीब 1 महीने तो वध समय तो किसान लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो इस दौर के अंदर समाज का हर वर्ग, हर तबका जिहड़ा वो इस अंदोलन का साथ दे रहा है। खास तौर पर जी नवीं चीज़ वेखण नूं मिली है कि इस अंदोलन के दौरान जिहड़ा कलाकार भाईचारा, अदाकार भाईचारा, जिस ते बहुत वड्डे शिकवे लोगों दे रहे ने, उन्होंने इस बार आवाम का मन जित्या। क्योंकि जिहड़ी मौसीकी है, जिहड़ी गायकी है, वो इस वक्त किसानी भरपूर नज़र आ रही है। किसानी ते तमाम गीत गाए जा रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं। पर यह सिलसिला पंजाबी मौसीकी च कोई नवा नहीं है। इस तो पहला भी बहुत सारे कलाकार किसान के बिरतांत नूं, किसान की स्थिति नूं अपनी कलम के राही ते अपनी जुबान के राही गा चुके ने। अजिहे मरहूम गायक सन राज बड़ार, जिहड़े कि जट दे ट्रैक्टर के बारे गीत गाउंदे ने। पुत्त वर्गा फोर्ड ट्रैक्टर जट ने वेचा रो रो के। तां बराड़ परिवार जिहड़ा इस अंदोलन दे विच अपना हिस्सा पा रहा, अपनी हाज़री लगवा रहा। उन्हां दी बेटी सवताज बराड़ ते बिंदु बराड़ उन्हां दे पत्नी जिहड़े ने इस वक्त साडे नाल मौजूद ने। जसनूर इत्थे किते शायद अंदोलन च रुझे होए ने। सवताज, सब तो पहला तो दसो कि सुभाविक तौर पर पिता की याद तो तुहानूं आउंदी होनी है, क्योंकि अज हर कलाकार जदों किसानी की गल कर रहा, किसानी ते गीत आ रहा, बतौर धी राज बराड़ नूं इस अंदोलन के दौरान किवें याद करदे? पापा ने हमेशा किसानी नूं, फार्मर्स नूं बहुत रिस्पैक्टफुली देखा है, बहुत नेड़े तो देखा है। उन्हां दे फादर मेरे दादा जी, आपां एक किसानी फैमिली तो ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने गाने भी बहुत गाए ने। फोर्ड ट्रैक्टर उन्हों का अपना ही गीत आ। तो मिस बस तुसी जिद्दां कहा कि करते ही रहने, वो चीज़ तो पूरी नहीं हो सकती। पर अज ज़्यादा मिस तां कर रही हाँ कि जे अपने विच हुंदे तां इत्थे साडे नाल जरूर आउंदे ते उन्होंने हो सकता कि मौके ते कुछ बना के गीत गा देंदे। मैं चाहूँगा कि राज बराड़ की कमी सवताज बराड़ पूरी करे, चाहे उस गीत दियां सतरां ही हो जाण। ओके। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ, ਫੇਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਹੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ रो रो के। किस तरह वेखते हो नौजवानी का जिहड़ा उद्यम है, जिहड़ा नौजवानी इस संघर्ष वध चढ़ के रोल अदा कर रही है, जिहड़ी नौजवानों ते नशेड़ी का टैग तक लग गया, तुसी किस तरह वेखते हो ये जिहड़ा परिवर्तन आया जिहड़ा यूथ के अंदर? बड़ी सिंपल जी गल है जी। अन्नदाता किसी कारण इन्हां नूं कहा जाता है, फूड गॉड्स। जे किसानां दे नाल ही ये सब आपां करांगे, सरकारां ही किसानां नाल ये सब करनगियां ते भुक्खा मर जूगा जी इंडिया सारा ही। तुसीं स्टेज तो गल की है, जिहड़ा टैग लग रहा है कि समझ नहीं है इन्हां नूं तां चीज़ां की समझ नहीं आउंदी, बिल्लां बारे पता ही नहीं है। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ अंग्रेजी च अपनी स्पीच भी दी है कि ਅਸੀਂ अनपढ़ लोग नहीं, ਅਸੀਂ पढ़े लिखे लोग है। डायस्पोरा साडे नाल क्यों जुड़िया? सरकार का पंजाबियों के प्रति नज़रिया क्यों है? क्योंकि आप बहुत निडर हाँ जी, ये हमेशा तो बहुत निडर कौम आ और बिना किसी तो डरे हमेशा अपने हक्कां लई लड़दी रही आ। सो शायद तां सरकार दा नज़रिया। बिंदु जी, तुसी किस तरह महसूस करते हो अंदोलन च शामिल हो के, ते खास तौर पर औरतों के जज्बे नूं वेख के? इस वक्त असीं उगराहां दी स्टेज ते हैं तो मेरा ख्याल बहुत वड्डा काफला जिहड़ा उहदे च बीबियां दा कट सब तो वध है। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵਿਤਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਲਮਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਿਲਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੰਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਤਾਜ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਭਰਪੂਰ ਗਾਇਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਾਇਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਬੇਖਬਰੇ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਏ ਬੇਕਦਰੇ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।